तेरे दर्शन को हमारे, तेरे दर्शन को हमारे। वाहिगुरु जी। बन जा रे सिखिया दे, बन जा रे सिखिया दे। बन जा रे सिखिया दे, बन जा रे सिखिया दे। शब्द लंघावन हार, शब्द लंघावन हार। बन जा रे सिखिया दे, बन जा रे सिखिया दे। सतगुर से भी अपना, सतगुर से भी अपना नाम अपार। पाइए नाम अपार, पब जल डूब गया काज ले। पब जल डूब गया काज ले। हर दात करे दाताज, हर दात करे दातार। बन जा रे सिखिया दे, बन जा रे सिखिया दे। शब्द लंघावन हार, शब्द लंघावन हार। बन जा रे सिखिया दे,
ਲੰਘਾਵਨ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਹਾਰ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ 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 ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਨ ਹਾਰ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे करुणा निधि आवे ताहे सब तान सोए ताहे। तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे गुरु बड़ी बड़ी ऊंटा पार तेरा मर्तबा, रंग रंग नेक जप तकबा, जियांद जिए सबकी जान ला तेरे वास तेरा कपला, तेरे कर मन बधाई तुद घर, मां माता तेजे अपना आप कर, सकला भरपूर दी सेगत कथा, नानक दास संदास के बिन बता बिन बता बिन बता। पौड़ी वड्डी हो वड्डा है अपार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सबके जान ला, सब किस तेरे वस तेरा कर भला, तेरे घर आनंद वधाए तुद घर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगिया या बुरियां, वाचे धर्म अधूर, करमी आपो अपनी, केने वे के दूर, जिनी नाम आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केते छुटी नाल नानक ते मुख उजले, केती छुटी नालो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ
ਰਾਸ ਗੁਣ ਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਬਿਘ ਨਾਨਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਹੋਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸ ਬੰਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਲਖ ਪਾਵਤ ਸੋ ताको पाप न पुने को लिखियो पुराण कतीबन मासा मास संग पूजे सुर रासा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ सतगुरु जियों की पावन पवित्र हजूरी विच मिल बैठ करके सरवण करते आ रहे हाँ। साध संगत जियो जो अज दा महान दिहाड़ा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियों के दुलारे सत्कारयोग माता जीतो जियां दे अखां दे प्यारे धन धन मात गुजरी जियां दे सत्कारयोग पोते बाबा जुझार सिंह साहिब जी तिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियों के गृह विखे सन 1691 नूं बाबा जुझार सिंह जियां दे प्रकाश हुंदे हन। संसार दे अंदर कुछ एक अजिहियां शख्सियतां हन भावें कि उन्हां ने लंबेरा समा
ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਬਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ 1699 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ, ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ 8-9 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸਨ 1699 ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਵਤਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸਨ 1691 ਨੂੰ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲਕਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਵੀ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰੋ। भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस वक्त बाबा जुझार सिंह नूं शब्द कह के, बेटा अजीत सिंह तां पहलां भी जंगां युद्धां दे अंदर हिस्सा लैंदा रहा सी, पर तुहानूं पहलां कदे मौका नहीं मिलिया। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਨ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਰ ਹਮੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ,
सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं बाता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीओ ने अपने कोलों महाराज जीओ ने नीम चा दिता, बच बच के लड़ो कलगियों वाले के पिसर से, ये नीम चा लाए हैं गुरु जी की कमर से। लो जाओ तुम्हें पंथ को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें पंथ को सौंपा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त थापड़ा दे के शब्द कहे, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, सर भेंट करो ताके धर्म की चले नैया। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहिब जी ਨੂੰ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने थापड़ा दे के रुखसत किया। इतिहासकार लिखते ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह एक उच्ची अटारी दे विच चढ़ करके जिधर बाबा जुझार सिंह जी रण तत्ते दे अंदर चमकौर साहब दियां जंग दे अंदर तुरे ने, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जीओ ने एक उच्ची अटारी दे ऊपर चढ़ के बाबा जुझार सिंह दे रस्ते दे अंदर आने वाले जिहड़े सामने दुश्मन सन, दूरों तीरां दी महाराज सच्चे पातशाह जी ने खूब बरसात की। इन्नी को महाराज सच्चे पातशाह जी ने चमकौर दे जंग दे अंदर उस समय महाराज जी ने तीर चलाए। महाराज जी दी उंगल विच पाया होया जिहड़ा छल्ला सी, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो अपने तीर अंदाज जिस वक्त तीर चलाउंदे ने हथ दे अंदर उंगलां दी सुरक्षा दे वास्ते एक लोहे दा पाया होया छल्ला, उंगलां भी महाराज सच्चे पातशाह जी दियां उस वक्त सुज गईयां। हत्थां विच पाया होया जिहड़ा छल्ला सी सतगुरु महाराज जी दियां उंगलां विच खुब गया। उस दिन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो बाबा जुझार सिंह साहिब रण तत्ते दे अंदर गए, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने खूब उस दिन समय तीरां दी जिहड़ी बरसात की। सतगुरु महाराज जी दे अखां दे सामने बाबा जुझार सिंह साहिब जी ने उस वक्त शहीदी जाम प्राप्त किया। ऐसियां पहला भी दास ने आरंभ विच भी बेनती इस प्रकरण दे उपर कीती है कि कुछ एक शख्सियतां ऐसियां हुंदियां हन कि जदों भी आपां भावें उन्हां दे जन्म दिहाड़े दे उपर भी आपां याद करने हां, भावें सत्कारयोग धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, पर जिहड़ा उन्हां दा जीवन दे अंदर जो उन्हां ने काल कमाई कीती हुंदी है, जो जीवन दे अंदर उन्हां ने अदुੱਤੀ जाम प्राप्त कीते हुंदे हन, आपां उन्हां दा इतिहास दे समय भावें प्रकाश जन्म दिहाड़ा होवे भावें शहादत ते आपां उन्हां नूं याद करदे हां, उन्हां दी अदुੱਤੀ शहादत नूं नमस्कार करने हां। सो ऐसे सत्कारयोग साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी तिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। कोटान कोट नमस्कार। आरबला भावें 13-14 वरियां दी है, पर मार के उन्हां ने जीवन अंदर पूरने ऐसे पाए कि रहिंदी दुनिया तक लोकाई उन्हां नूं बारंबार वंदना करदी रहेगी, बारंबार नमस्कार करदी रहेगी। सत श्री अकाल। सो लड़ीवार इतिहास दी कथा धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी नानू पंडित दे नाल जो विचार चली कुरुखेतर दे स्थान ते, कुरुक्षेत्र दे स्थान ते सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल विचार हुई। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने उत्थे शब्द उच्चारण किया, मास मास कर मूर्ख झगड़े। सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने नानू पंडित नूं फिर विस्तार दे नाल समझाया कि किस प्रकार दे नाल लोक बाहर दे मास दे नालों अपने जीवन दे अंदर इखलाक तो किरदार तो किस प्रकार डिगे हुए हैं। जिवें महाराज जियां दे पावन पवित्र आपां बचन पढ़ने हाँ, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। जे जीवन दे अंदर तक कपड़े दे ऊपर किसी प्रकार कोई खून लग जाए, खून दे दाग लग जान ते जामा पलीत हो जाएगा, जामा लिबड़ जाएगा। ते जिन्हां ने बंदियां दे खून पीते महाराज कहंदे कि उन्हां दे हिरदे अजे तक साफ होए बैठे हन, कि वो अपने आप नूं शुद्ध हिरदे वाले अखवाउंदे हन। जीवन दे अंदर इखलाक तो किरदार तो डिगे हुए बाहर दे मास तो तां उन्हां ने नक दबोचिया
ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਭਿਰਸ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਲਖ ਪਾਵਤ ਸੋ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁਨੇ ਕੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਓ ਪੁਰਾਣ ਕਤੀਬਨ ਮਾਸਾ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਥਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ ਸੰਗ ਪੂਜੇ ਸੁਰ ਰਾਸਾ। ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਜ ਵਿਵਾਹ ਆਦ ਜੇ ਸਭਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਜ ਵਿਆਹ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ੁਭੈ ਨ ਕਬਈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਥਾ ਮਾਸ ਪਕਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ੍ਰਿਪ ਆਮਿਕ ਖਾਵਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਮ ਲਖੋ ਨਰਕ ਸੋ ਜਾਵਤ। ਹੇ ਨਾਨੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਤਿੰਨ ਕੋ ਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਪਟ ਭੈੜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੋ ਆਹਾਰ ਧਾਰ ਅਗਿਆਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਬ ਗਏ ਤੁਮ ਨਰਕੇ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਕਹੇ ਸਨ तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए। ते उत्थे सतगुरु महाराज जी ने इशारा कीता सी बाणी पढ़ो। गुरु नानक देव महाराज जी दे दर्शन करने हन बाणी पढ़ो। आसा दीवार दे अंदर महाराज जी ने इहो कहा सी धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने वड्डिया हाथ दलाल के मुसफी ये करे नानक अग्गे सो मिला जे खट्टे काले दे। पातशाह जी ने तां कोई भी साध संगत जियो इस पक्ष तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने इयों कह लईए कोई भी कसर बाकी नहीं छड्डी। नानू पंडित नूं महाराज मुखातब होके लगे कहण जे ओ नरक विच जाणगे जिन्हां ने मास दा सेवन कीता
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਤੇ ਸੋਏ ਸਿਦਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੋ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਂਡੇ ਖਰੋ ਸਿਆਨ ਕਹਾਵੋ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਪੰਡਤ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਦਿਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ, ਸਭਈ ਤੇ ਜਲ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਜਲ ਹੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਭ ਹੀ ਜਲ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੋਊ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਿਆਗੇ ਜਲ ਕੇ ਰਸ ਰਾਸੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਹੈ ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੰਭ ਤਾਰ ਤੁਮ ਜਗ ਬਿਰ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਗੇ ਪਾਵੋ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖੰਡ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਉਂ ਜਬ ਪਾਖਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਐਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਤੂਸ਼ਨ ਪੇ ਸਭ ਆਏ ਨਾ ਬੈਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਝੂਠ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਾਚ ਅਗਾਰੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਉ ਕਾਇਰ ਪਿਕ ਸੂਰ ਉਦਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਾਇਰ ਨੱਸ ਜਾਣ। ਨਾਨੂ ਦੁਐ ਕਰ ਬੰਦੇ ਉਚਾਰਾ, ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਹਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨੂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖ ਤਾਮੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਾਨੂ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮਜਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਨਾਵਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਨਿਜ ਸੰਗੀਆਂ ਸੋ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਖਿਓ ਭਵਿੱਖਤ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਨਾਮ ਤਰਾਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਨੂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਆਮਲ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਬਲ ਜੀਤੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਲੋਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਕੇ ਹਿਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਅਤੋਲ ਅਡੋਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਅਤੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਡੋਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸਕੇ ਇਨ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਵ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੁਨੈ ਇਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ। ਉਦਰੇ ਸੇ ਤਜ ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸ ਕੈ ਸਬਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਮਤ ਜਿਨ ਪੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਨੇਹ। ਬਿਨੇ ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੁਹਾਵਨ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਖਤਾ ਕੇਰ ਬਖਸ਼ਾਵਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਹਮਨੇ ਗਤ ਨੇ ਜਾਨੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀਓ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਅਵਤਰਿਓ ਸੰਤ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਪੂਰ ਬਲੀ ਰੀਤ ਨਾ ਖੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਮਾਸ ਆਹਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਆਦ ਰਿੰਨਾ, ਖਾਨ ਪੁਰਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਤੁਮ ਸੋ ਕਛ ਪਾਖਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਛਿਮਾ ਕਰੋ ਅਬ ਹਮਨੇ ਲਾਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਬੋਲੇ ਗੁਨੀ ਗਈਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ ਆਦ ਰਿੰਨਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਤੋ ਤਰੀ ਦੇਗ ਮੈਂ ਖੀਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿੰਨਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਰ ਪਈ ਰਿੱਝਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਰ ਪਈ ਰਿੱਝਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਨ ਚੁਆਏ ਮੰਗਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗਊਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਰੀਦੇ ਪਾਇਸ ਕੋ ਏ ਥਾਈ, ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੀਰ ਰਿੰਨਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਲ ਪਇਓ ਰਵ ਲੀਏ ਜੁਗਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਸਭ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਇਹਾਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ।
ਟਿਕ ਬਸਾਏ ਪੰਕਤ ਕਰਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਿਰਪ ਸੁਤ ਸਹਿ ਪਾਇਸ ਵਰਤਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਲੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਜਨ ਸੁਖ ਖਲ ਮਾਨ ਬਿਦਾਰੂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪੂਛਤ ਬਾਰ ਸੁਬਾਰੂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੋਰ ਗੱਫੇ ਹੋਰ ਗੱਫੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਖੀ ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਔਰ ਦਵਜਿੰਦੂ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਖੀ ਸਨ, ਮੁਨੀ ਆਦ ਸਨ, ਸੌਦਾਗਰ ਤਰ ਕਹਿਤੇ ਆਨੰਦੂ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਸੁਦਾਗਰ ਆਦ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਸ ਦੇਖ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਖੀਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਦਵਿਜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਦਿਜ ਲੋਕ ਸਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਦਿਓ ਅਨੇਕਨ ਕੇਰ ਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਾ ਅਤੋਟ ਅਚਰਜ ਉਰਤਾਰੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੁੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤੱਕਿਆ। ਤੈ ਚਿਨ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਜੋ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਸਭ ਇਨ ਮੈਂ ਅਸ ਬੋਲਿਓ ਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਆਪਨ ਨਾਮ ਤੇ ਏਕ ਕਕਾਰਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਕਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਅਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੀਨ ਨਿਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਇਹਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਜਸਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਬਾਬਤ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਵੇਂ ਤੱਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੂ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਨੂ ਮੋਏ ਕਹੀਏ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਇਨੇ ਕੋ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਭ ਇਨ ਕੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ। ਪਦ ਪਾਹੁਲ
ਬੋਤਨ ਤਵ ਲੀਨੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਰੀ ਸਗਲ ਬਿਦ ਚੀਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤ ਲਈ। ਕੈਸੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਰਟਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਤ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਵੱਲ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅਸ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਖੋ ਧਰਮ ਬਰਨ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਛਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਤੁਸਾਨੇ ਜਾਪ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸਾਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜੋ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਖਾਓ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਪੀ ਸਕੋ ਔਰ ਘਰ ਆਏ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਓ, ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕੋ ਅਭਿਆਸਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਸਦਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਗੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਿਮਾ ਕਰਤ ਜਾਤ ਜਗ ਮਾਈ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਨ ਰਾਨੀ ਸੁਤ ਕੋ ਸੰਗ ਲੀਨੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਆਈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਆਨ ਚਰਨ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਬਿਲੋਕ ਬੋਲੇ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰੋ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤੰਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਪੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾ ਡੇਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕੋਵਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆਂ ਮੋ ਬੰਕੀ, ਐਥੈ ਦਿਸੈ ਨਾਈ। ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਕਣੀ ਵਿਗੁੱਤੀ ਅਨਜਰ ਕਰੀ ਖਵਾਈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਣੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ,
ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਭੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੜੱਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੈ ਠਹਿਰੇ ਅਰ ਜਾਏ ਪਲਾਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਗੇ, ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਰਾਜ ਤੁਮੇ ਆਪਣਾ ਲੀਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਥੋਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪੀਜੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਨ ਰਜਾਏ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਗਮਨੇ ਛਿਪਰ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰ ਕੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਮਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਚਾਉ ਨਾਲ। ਕਹੂੰ ਕਹੂੰ ਤੇ ਸੈਨ ਬਟੋਰੀ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੋਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਤੁਫੰਗੇ ਜੰਗ ਮਚਾਇਓ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਸੋ ਸਾਰ ਬਜਾਇਓ। ਲੋਹੇ ਸੰਗ ਲੋਹਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਖੜਕਿਆ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਬਲ ਲੋ ਇਨ ਕੋ ਪਾ ਐਸੇ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਆਗੇ ਠਹਿਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਪਟ ਧਰਨ ਗਿਰਾਏ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪ ਦੇਖੇ ਜਨ ਜਮ ਇਹ ਆਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵਣ। ਸਨਮੁਖ ਜਬ ਅਸਕੀਨ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਬਰਤੇ ਸਭ ਸ਼ਤਰ ਪਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਨ ਨੱਠ ਗਏ। ਲੀਨੋ ਸਰਬ ਜਾਏ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਰਤ ਪਇਓ ਸੋ ਰਾਜ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਔਰ ਨਗਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਰਹਿਤ ਪਇਓ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੀਏ ਕਾਨਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਤੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਕੋ ਗਮਨੇ ਸੁਆਮੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਵਲ ਕਾਮੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਖਲ ਖੰਡਨ ਜਗ ਮੰਡਨੀ। ਉਜ ਦੰਡਨ ਬਰ ਬੰਡ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੁੰਡ ਕਰਨ ਅਰ ਮੁੰਡ ਪਖ। ਜੈ ਜੈ ਚੰਡ ਪਰ ਚੰਡ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਹੇ ਚੰਡੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨੀਏ ਇਤਿਹਾਸਾ हे ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨੇ ਸੁਖ ਰਾਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਆਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਕੋ ਮੇਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਪੂਰ ਤੈ ਪਈ ਸਕੇਲਾ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਪੂਰਬ ਪশ্ਚਮ ਉੱਤਰ ਕੀ ਕੇਰੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਕੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਕੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਨਰ ਦੱਖਣ ਕੇ ਆਏ ਕਨੇਰੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਬ ਲਖ ਮੱਜਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਗਨ ਨਰ ਪੇ ਕਲੁਖ ਉਤਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਡੇਰਾ ਕੀਏ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਪੀਰ ਲਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੂਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੱਟ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮਲੀਨ ਬਿਲੋਕੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਮਨ ਕਿਨੋ ਨ ਰੋਕੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਰੈਨ ਬਿਤੀ ਹੋਈ ਜਬ ਭੋਰਾ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਮੱਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਪਲ ਠੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੱਚ ਮੱਜਨ ਨਰ ਕਰਈ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਉ ਭਗਤ ਕੋ ਉਰ ਮੈਂ ਤਰਹੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਤਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ।
ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म हे पूर्ण हे सर्व हे संगी हे निरंकार हे गोबिंद हे गुण निधान हे परम्पर हर हरे हे संता का सदा संग हे ठाकुर हों दासुरु निर्गुण गुण नहीं को नानक दीजा नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बस्त वाहिगुरु नाम जहाज है जो श्रद्धा कर सेवंदे जो श्रद्धा कर सेवंदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ बेनती है धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जीओ के 400 साला प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ तथा भाई साहब भाई मरदाना जीआं ਦੇ जन्म ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟਿਆ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣੀ ਜਨ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖ और कीर्तनीय सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का जस गायन करनगे, महापुरख संगतां दे दर्शन दीदार करनगे। संगतां नूं बेनती है अज समा 6 वजे तो लैके रात 11 वजे तक गुरुद्वारा नानकसर कुटिया विखे समागम हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र हरजस सरवण करके गुरु दियां खुशियां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Happy